में चैप्टर नंबर 19 उत्सर्ग पेदाशो अथवा तो उत्सर्ग पदार्थों अने तेनो निकाल ए चैप्टरनी शुरुआत करीए छीए। उत्सर्ग पेदाशो अने तेनो निकाल जेना प्रस्तावनामां पहेला तमारे उत्सर्ग पदार्थों कया कया होय छे अने उत्सर्जन कोने कहेवाय एनी व्याख्या तमारे याद राखवानी छे। तो प्राणीओ ए चयापचयनी क्रिया दरमियान विविध प्रकारना पदार्थों उत्पन्न करे छे। तो एमां पहेलो पॉइंट तमारे याद राखवानो छे, प्राणीओ चयापचयनी क्रिया द्वारा के वधु पड़ता अंतःग्रहण द्वारा, प्राणीओ चयापचयनी क्रिया द्वारा अथवा वधु पड़ता अंतःग्रहण द्वारा एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, पाणी अने आयन, कया आयनो तो Na+, Cl-, K+, फॉस्फेट अने सल्फेट जेवा आयनो ए एकठा करे छे। एने आवा बधा पदार्थोने उत्सर्ग पदार्थों तरीके ओळखवामां आवे छे अने उत्सर्ग पदार्थोना निकालनी प्रक्रियाने उत्सर्जन तरीके ओळखवामां आवे छे। तो उत्सर्जननी व्याख्या खास याद राखजो, प्राणीओ ए चयापचयनी क्रिया द्वारा अथवा तो वधु पड़ता अंतःग्रहण द्वारा केटलाक पदार्थों जेम के एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड એટલે કે CO2, પાણી, કેટલાક આયનો જેવા કે Na+, Cl-, K+, ફોસ્ફેટ, સલ્ફેટ એ બધા શરીરમાં એકઠા કરે છે। તો આવા પદાર્થોને ઉત્સર્ગ પદાર્થો કહેવાય છે અને ઉત્સર્ગ પદાર્થોના શરીરની બહાર એનો નિકાલ કરવાની પદ્ધતિને उत्सर्जन अथवा तो उत्सर्ग पदार्थों शरीरनी बहार निकाल करवानी प्रक्रियाने उत्सर्जन तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे उत्सर्ग पदार्थों प्राणीओमां आपणे वात करीए तो मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थों 3 प्रकारना जोवा मळे छे। तो मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थ 3 प्रकारना छे, एमोनिया, यूरिया अने यूरिक एसिड। बराबर, मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थों 3 छे, एमोनिया, यूरिया अने यूरिक एसिड। एमोनिया खूब ज झेरी छे अने एना निकाल माटे वधु पाणीनी आवश्यकता रहे छे। आ टॉपिक नीट माटे खूब ज अगत्यनो छे, मोस्ट आईएमपी छे। आमांथी नीटमां घणा बधा क्वेश्चन पूछाय छे एटले ध्यान राखजो, खास तैयार करी लेजो, नीट माटे अगत्यनो छे। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थों तरीके प्राणीओमां एमोनिया, यूरिया अने यूरिक एसिड जेवा 3 मुख्य पदार्थों आवेला होय छे। बराबर, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ग पदार्थों तरीके 3 उत्सर्ग पदार्थों आवेला छे, यूरिया, यूरिक एसिड अने एमोनिया। त्रणेय अलग अलग प्राणीओमां अलग अलग जोवा मळे छे ने एना आधारे प्राणीओना प्रकार पाडेला होय छे। पण ए पहेला वात करीए तो अहींया बधा तमने नीटमां एमसीक्यू मां पूछी शकाय। एमोनिया खूब ज झेरी छे अने एना निकाल माटे वधु पाणीनी आवश्यकता होय छे। एनी कम्पेरिजनमां यूरिक एसिड ओछो झेरी होय छे अने एना निकाल माटे ओछा पाणीनी એટલે કે અલ્પ પાણીની જરૂરિયાત હોય છે। ફરીથી યાદ રાખજો, આ ટોપિક નીટમાં પૂછી શકાય। એમોનિયા ખૂબ જ ઝેરી નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ પદાર્થ છે અને એના નિકાલ માટે વધુ પાણીની આવશ્યકતા રહે છે, જ્યારે યુરિક એસિડ ઓછો ઝેરી પદાર્થ છે અને એના નિકાલ માટે અલ્પ પ્રમાણમાં પાણીની જરૂરિયાત હોય છે। ઉત્સર્જિત પદાર્થોના આધારે પ્રાણીઓને મુખ્ય 3 પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરેલા છે। कयो प्रकार प्राणीओ कया प्रकारनो पदार्थ उत्सर्जित करे छे एना आधारे एना 3 प्रकार पाडवामां आवेला छे। एमोनिया त्यागी प्राणीओ, यूरिया त्यागी प्राणी अने यूरिक एसिड त्यागी प्राणी। जे प्राणीओ एमोनियानो उत्सर्ग पदार्थ तरीके त्याग करे छे तो एने एमोनिया त्यागी प्राणी कहेवाय। जे प्राणीओ उत्सर्जन उत्सर्ग पदार्थ तरीके यूरियानो त्याग करे एने यूरिया त्यागी प्राणी कहेवाय अने जे प्राणीओ उत्सर्ग पदार्थ तरीके यूरिक एसिड नो त्याग करे तो एने यूरिक एसिड त्यागी प्राणी कहेवाय छे। तो आपणे पहेला वात करीए छे उत्सर्जित पदार्थोना आधारे जे प्राणीओना 3 प्रकार छे एमां पहेला प्रकारनी वात करीए तो पहेलो प्रकार छे एमोनिया त्यागी प्राणी। तो एमोनिया त्यागी प्राणीओ कोने कहेवाय, पहेला तो व्याख्या याद राखवानी छे। एमोनिया त्यागी प्राणी એટલે કે જે प्राणीओ उत्सर्ग पदार्थ तरीके नाइट्रोजन युक्त एमोनियानो त्याग करे छे एने एमोनिया त्यागी प्राणीओ कहेवामां आवे छे। आ एमोनिया कई रीते उत्पन्न थाय छे तो प्राणीओमां एमिनो एसिडना विनत्रलीकरणने परिणामे एमिनो एसिडना
વિનત્રલીકરણને પરિણામે એમોનિયા ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે એમિનો એસિડના વિઘટનના પરિણામે એમોનિયા ઉત્પન્ન થાય છે અને જે ઝેરી છે અને એનો નિકાલ પાણી દ્વારા થાય છે। હવે આ એમોનિયા ખૂબ જ ઝડપથી પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે, બરાબર। એટલે પ્રાણીઓમાં એની શરીર દિવાલ દ્વારા પ્રસરણની પ્રક્રિયા દ્વારા શરીરની બહારથી નિકાલ પામે છે, અથવા મત્સ્ય હોય તો મત્સ્યમાં ઝાલર સપાટી દ્વારા એ નિકાલ પામે છે। એમોનિયાનો નિકાલ કઈ રીતે થાય છે, એમોનિયા કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તો પ્રાણીઓમાં જે ચયાપચયની ક્રિયા થતી હોય છે એમાં એમિનો એસિડના વિનત્રલીકરણને કારણે એમોનિયા ઉત્પન્ન થાય છે। આ એમોનિયા છે એ ખૂબ જ ઝેરી છે અને એનો પાણી દ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે। એમોનિયા એ ખૂબ જ ઝડપથી પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અથવા ઓગળી જાય છે અને પ્રાણીઓમાં એની શરીર સપાટી દ્વારા પ્રસરણની ક્રિયા દ્વારા એ બહાર નિકાલ પામે છે અથવા મત્સ્યમાં ઝાલરની સપાટી દ્વારા નિકાલ પામે છે। હવે એમોનિયાની વાત કરીએ તો મૂત્રપિંડ કદી એમોનિયાનો નિકાલ કરતું નથી। પ્રાણીઓમાં એમોનિયાનો નિકાલ શરીર સપાટી દ્વારા, શરીર દિવાલ દ્વારા અથવા તો મત્સ્યમાં ઝાલર સપાટી દ્વારા થાય છે। મૂત્રપિંડ દ્વારા એમોનિયાનો નિકાલ થતો નથી, એટલે કે મૂત્રપિંડ એમોનિયાના નિકાલમાં કોઈ ભૂમિકા ભજવતું નથી। હવે તમારે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે। મોસ્ટ ટાઈમથી આ ખાસ નીટમાં પૂછાય કે કયા પ્રાણીઓ એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે, તો જે જલીય કીટકો છે એ જલીય કીટકો એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણી છે। અસ્થિ મત્સ્ય બધા જ એમોનિયા ત્યાગી કહેવાય અને ફક્ત ટેડપોલ એટલે કઈ અવસ્થા, ટેડપોલ એટલે કે દેડકાની પ્રાથમિક અવસ્થા, ટેડપોલમાંથી પુખ્ત દેડકો અસ્તિત્વમાં આવે છે, તો ટેડપોલ એ દેડકાની પ્રારંભિક અવસ્થા છે। એ ટેડપોલ પણ એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણી છે, એટલે એમ કહી શકાય કે જલીય કીટક, અસ્થિ મત્સ્ય અને ટેડપોલ એમાં ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે એમોનિયા ઉત્પન્ન થાય છે। અથવા બીજી રીતે પૂછી શકાય, તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય કે નીચે પૈકી કયું, નીટમાં પૂછી શકાય નીચે પૈકી કયું એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણી છે, જલીય કીટક, અસ્થિ મત્સ્ય અને ટેડપોલ એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણી છે। અથવા તમને એમ પૂછાય કે ટેડપોલમાં કયા પ્રકારનો ઉત્સર્ગ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, તો એમોનિયા, બરાબર। તો ફરી યાદ રાખજો, નીટ માટે અગત્યનું છે જલીય કીટક, અસ્થિ મત્સ્ય અને ટેડપોલ એ એમોનિયા ત્યાગી સજીવો છે અથવા પ્રાણીઓ છે। હવે બીજી પદ્ધતિની વાત કરીએ તો યુરિયા ત્યાગી પદ્ધતિ। યુરિયા ત્યાગી પદ્ધતિ એટલે કે જે પ્રાણીઓમાં નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ પદાર્થ યુરિયાનું ઉત્પાદન થાય છે અથવા યુરિયાનું વિસર્જન થાય છે એને યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ કહેવાય છે, બરાબર। જે પ્રાણીઓમાં ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે યુરિયા ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો યુરિયાનું ઉત્સર્જન થાય છે એને યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ કહેવાય છે। યુરિયા ઓછો ઝેરી હોય છે અને પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં યુરિયા ઉત્પન્ન થાય છે। હવે આ પ્રાણીઓમાં યુરિયા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તો આ પ્રાણીઓમાં ચયાપચય ક્રિયા દ્વારા ઉત્પાદિત થતું એમોનિયા, એટલે કે એમિનો એસિડની ચયાપચય થઈ અને પહેલા એમોનિયા જ ઉત્પન્ન થશે, બરાબર। પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ એ બધા જ યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે। પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે। આ પ્રાણીઓમાં ચયાપચયની ક્રિયાના અંતે પહેલા એમોનિયાનું નિર્માણ થશે। હવે આ એમોનિયા યકૃતમાં યુરિયામાં ફેરવાય છે। તો ફરી આ ક્વેશ્ચન નીટમાં પૂછાય છે, એમોનિયાનું યુરિયામાં રૂપાંતરણ કયા અંગમાં થાય છે? ફરી નીટમાં ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય, પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં એમોનિયાનું યુરિયામાં રૂપાંતરણ કયા અંગમાં થાય છે? તો પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં એમોનિયાનું રૂપાંતરણ યુરિયામાં યકૃતમાં થાય છે। એટલે કે પહેલા આ પ્રાણીઓમાં, એટલે કે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં ચયાપચયની ક્રિયા દરમિયાન એમોનિયા ઉત્પન્ન થશે। એ એમોનિયા પછી યકૃતમાં જઈ અને યકૃતમાં એ એમોનિયા યુરિયામાં કન્વર્ટ થશે। હવે કઈ રીતે યુરિયા બને છે? તો યકૃતમાં એમોનિયાના 2 અણુ પ્લસ CO2 નો 1 અણુ ભેગો મળી અને યુરિયાની રચના કરે છે। તો આ પણ મોસ્ટ ટાઈમથી એ પણ નીટમાં પૂછી શકાય, યુરિયાનું નિર્માણ એટલે યુરિયામાં કયા અણુ ભાગ ભજવે છે? તો એમોનિયાના 2 અણુ અને CO2 નો 1 અણુ યુરિયામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અથવા તો યુરિયા બનાવે છે। એમોનિયાના 2 અણુ પ્લસ CO2 નો 1 અણુ ભેગો મળી યુરિયા બનાવે છે। અને યુરિયા
યકૃતમાં યુરિયાનું એમોનિયામાં રૂપાંતર યકૃતમાં એમોનિયાનું યુરિયામાં રૂપાંતર થાય છે। એટલે કે એમોનિયાના 2 અણુ પ્લસ CO2 નો 1 અણુ ભેગો મળી અને યુરિયા બનાવે છે। આ યુરિયા ત્યાર પછી રુધિરમાં મુક્ત થશે અને જેનો મૂત્રપિંડ દ્વારા પછી નિકાલ કરવામાં આવે છે અથવા તો ઉત્સર્જન કરવામાં આવે છે। એટલે કે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં જે યુરિયાનો નિકાલ થાય છે એ મૂત્રપિંડ દ્વારા એનું ઉત્સર્જન કરવામાં આવે છે। બરાબર। હવે આગળ વાત કરીએ તો આ પ્રાણીઓના મૂત્રપિંડમાં કોષાંતરીય દ્રવ્યમાં જરૂરી આશ્રુતિની સાંદ્રતાને જાળવવા માટે યુરિયાનું કેટલીક માત્રામાં પ્રમાણ જાળવી રાખે છે। તો આગળ આના વિશે ડિટેલમાં આપણે સમજીશું કે જે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે એમાં યુરિયાનો ઉત્સર્જક પદાર્થ તરીકે નિકાલ થાય છે। તો બધો જ ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે જે યુરિયા છે એ બધો જ શરીરની બહાર નિકાલ કરી દેતા નથી। કેમ? તો કોષાંતરીય દ્રવ્યમાં આશ્રુતિની સાંદ્રતા જાળવવા માટે થોડા પ્રમાણમાં યુરિયા કોષાંતરીય દ્રવ્યમાં જાળવી રાખે છે। તો યાદ રાખજો આ પ્રાણીઓના મૂત્રપિંડમાં કોષાંતરીય દ્રવ્યમાં જરૂરી આશ્રુતિ સાંદ્રતાને જાળવવા માટે યુરિયાની કેટલીક માત્રા જાળવી રાખે છે। જે પ્રાણીઓ યુરિયાનો ત્યાગ કરે છે એવા પ્રાણીઓને યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને યુરિયાનો ત્યાગ કરતા પ્રાણીઓ એટલે કે આ પદ્ધતિને યુરિયોટેલિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર। ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા દ્વારા યુરિયાનો ત્યાગ કરવાની પદ્ધતિને યુરિયોટેલિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે સસ્તન, કાસ્કી મત્સ્ય અને પુખ્ત ઉભયજીવી આ ત્રણેય પ્રાણીઓ છે। આ ત્રણેય સમૂહના જે પ્રાણીઓ છે એમાં ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે યુરિયા ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો યુરિયાનું નિર્માણ થાય છે। તો ફરી અહીંયા નીટમાં ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય કયા પ્રાણીઓ યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે? સસ્તન, કાસ્કી મત્સ્ય અને પુખ્ત ઉભયજીવી એ યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે। તો ક્વેશ્ચન એવો પૂછી શકાય નીચે પૈકી કયા પ્રાણીઓ યુરિયા ત્યાગી છે? સસ્તન, કાસ્કી મત્સ્ય અને પુખ્ત ઉભયજીવી। અથવા એમ પણ પૂછી શકાય કે સસ્તનમાં કયા પ્રકારનો ઉત્સર્ગ પદાર્થનો નિકાલ થાય છે? તો યુરિયાનો। બરાબર। તો ઉદાહરણ પરથી પ્રકાર અને પ્રકાર પરથી ઉદાહરણ પણ તમને પૂછી શકાય। આગળ ત્રીજો પ્રકાર સમજીએ તો ત્રીજો છે પ્રકાર યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રકાર। યુરિક એસિડ ત્યાગી પદ્ધતિને જે પ્રાણીઓ ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે યુરિક એસિડનો ત્યાગ કરે છે એને યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓ કહે છે અને યુરિક એસિડના ત્યાગ કરવાની કે નિકાલ કરવાની પદ્ધતિને યુરિકોટેલિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જે પ્રાણીઓ યુરિક એસિડનો ત્યાગ કરે છે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય તરીકે એને યુરિકોટેલિક અથવા તો યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ યુરિક એસિડ ઓછો ઝેરી છે અને આ પ્રાણીઓ પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે એટલે કે યુરિક એસિડ પ્રમાણમાં ઓછો એમોનિયા કરતા પ્રમાણમાં ઓછો ઝેરી હોય છે અને આ પ્રાણીઓ યુરિક એસિડની સાથે સાથે વધુ પ્રમાણમાં પાણીનો વ્યય ન થાય એટલા માટે આવા પ્રાણીઓ કે જેમાં યુરિક એસિડ ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે એ પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે યુરિક એસિડનું ઉત્સર્જન ગોળી કે લુગદી સ્વરૂપે કરે છે। યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓ પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે યુરિક એસિડનો ત્યાગ ગોળી કે લુગદી સ્વરૂપે કરે છે। બરાબર। યકૃતમાં યુરિયામાંથી યુરિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે। ફરી ક્વેશ્ચન એવો પૂછી શકાય નીટમાં કે યુરિક એસિડનું નિર્માણ ક્યાં થાય છે? તો યુરિક એસિડનું નિર્માણ પણ યકૃતમાં થાય છે। જેમ એમોનિયામાંથી યુરિયા યકૃતમાં બને છે એ જ રીતે યકૃતમાં યુરિયામાંથી યુરિક એસિડ બને છે। તો યકૃતમાં યુરિયામાંથી યુરિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે। હવે યુરિક એસિડ કેવી રીતે બને છે? તો એમોનિયાના 3 અણુ પ્લસ CO2 ના 2 અણુ ભેગા મળી અને યુરિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે। યુરિક એસિડનું નિર્માણ યકૃતમાં થાય છે। યકૃતમાં યુરિક એસિડ એ યુરિયામાંથી યુરિક એસિડ બને છે। એમોનિયાના 3 અણુ પ્લસ CO2 ના 2 અણુ ભેગા મળી યુરિક એસિડનું નિર્માણ કરે છે અને યુરિક એસિડ ત્યાગી પદ્ધતિને જે પ્રાણીઓ યુરિક એસિડનો ત્યાગ કરે છે એવી પદ્ધતિને ઉત્સર્જન પદ્ધતિને યુરિકોટેલિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે કયા પ્રાણીઓ જે યુરિક એસિડનો ત્યાગ કરે છે? તો સરીસૃપ, વિહંગો, કીટક
જમીન પરની ગોકળગાય આટલા બધા જ પ્રાણીઓ સરીસૃપ વિહંગ સમુદાય સરીસૃપ સમુદાયના પ્રાણીઓ વિહંગ સમુદાયના પ્રાણીઓ કીટકો અને જમીન પરની ગોકળગાય જેમાં યુરિક એસિડ સ્વરૂપે ઉત્સર્ગ પદાર્થનો નિકાલ થાય છે તો આ બધા પ્રાણીઓને યુરિક એસિડ ત્યાગી અથવા યુરિકોટેલિક પ્રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી છે, નીટ માટે અગત્યનો છે। ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આમાંથી પૂછાય છે। ફરી યાદ રાખજો, પહેલા આપણે પ્રસ્તાવનામાં વાત કરીએ છીએ ઉત્સર્ગ પદાર્થો કોને કહેવાય અને ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય। તો પ્રાણીઓ એ ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા અથવા તો વધુ પડતા અંતઃગ્રહણને કારણે કેટલાક પદાર્થો જેવા કે એમોનિયા, યુરિયા, યુરિક એસિડ, CO2, પાણી, કેટલાક આયનો જેવા કે સોડિયમ Na+, Cl-, K+, ફોસ્ફેટ અને સલ્ફેટ જેવા આયનો શરીરમાં એકઠા કરે છે। તો આ જે આયનો એકઠા થાય છે એને ઉત્સર્ગ પદાર્થો કહેવાય છે અને ઉત્સર્ગ પદાર્થો શરીરની બહાર નિકાલ ઉત્સર્ગ પદાર્થો પ્રાણીઓ માટે ખૂબ જ હાનિકારક હોય છે, ઝેરી હોય છે, એટલે આવા ઉત્સર્ગ પદાર્થોનો નિકાલ કરવાની જરૂરિયાત રહે છે। તો આવા ઉત્સર્ગ પદાર્થોનો નિકાલ કરવાની પદ્ધતિને ઉત્સર્જન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે પ્રાણીઓમાં નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ પદાર્થો તરીકે મુખ્ય 3 પદાર્થો હોય છે, એક એમોનિયા, બીજું યુરિયા અને ત્રીજું યુરિક એસિડ। તો કયા પ્રાણીઓ કયા પ્રકારનો નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ પદાર્થનો નિકાલ કરે છે એના આધારે પ્રાણીઓને 3 કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરેલા છે, એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ, યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ અને યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓ। જો આપણે એમોનિયાની વાત કરીએ તો એમોનિયા ફરીથી યાદ રાખજો, નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ પદાર્થો તરીકે 3 પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે, એમોનિયા, યુરિયા અને યુરિક એસિડ। એ પૈકી એમોનિયા ખૂબ જ ઝેરી છે અને એના નિકાલ માટે વધુ પાણીની આવશ્યકતા હોય છે, યુરિક એસિડ ઓછો ઝેરી છે, એના નિકાલ માટે ઓછા પાણીની આવશ્યકતા હોય છે। હવે કયા પ્રાણીઓ કયા પ્રકારનો ઉત્સર્જિત પદાર્થ નિકાલ કરે છે એના આધારે એને 3 કેટેગરીમાં વિભાજિત કરેલા છે, એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ, યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ અને યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓ। પહેલા વાત કરીએ એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ। તો આવા પ્રાણીઓમાં એમિનો એસિડના વિનત્રલીકરણને કારણે એમોનિયા ઉત્પન્ન થાય છે। એમોનિયા ખૂબ જ ઝેરી હોય છે અને એના નિકાલ માટે પાણીની આવશ્યકતા હોય છે, એટલે કે એમોનિયાનો નિકાલ પાણી દ્વારા થાય છે। એમોનિયા ખૂબ જ ઝડપથી પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને આવા એમોનિયાનો નિકાલ પ્રાણીઓની શરીર દિવાલ દ્વારા પ્રસરણની પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે અથવા તો મત્સ્યમાં જાલર સપાટી દ્વારા એમોનિયાનો નિકાલ થાય છે। મૂત્રપિંડ એના એમોનિયાના નિકાલમાં કોઈ ભાગ ભજવતું નથી। હવે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે પ્રાણીઓ એમિનો એસિડનો ત્યાગ કરે છે એને એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ અથવા એમિનોટેલિક આ પદ્ધતિ છે, એમોનિયાનો ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે નિકાલ કરવાની પદ્ધતિ, એને એમિનોટેલિક પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર, કયા પ્રાણીઓ એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે તો જલીય કીટક, અસ્થિ મત્સ્ય અને ટેડપોડ। ટેડપોડ એટલે કે દેડકાની રૂપાંતરિત અવસ્થા છે, એટલે કે જે રૂપાંતરની ક્રિયા દરમિયાન ટેડપોડમાંથી પછી દેડકાનું નિર્માણ થાય છે અથવા તો પુખ્ત દેડકો અસ્તિત્વમાં આવે છે। બરાબર, ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ બીજી પદ્ધતિ યુરિયા ત્યાગી પદ્ધતિ। જે પ્રાણીઓ ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે નાઇટ્રોજનયુક્ત યુરિયા ઉત્પન્ન કરે છે એને યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ કહેવાય છે। આવા પ્રાણીઓમાં ચયાપચયની ક્રિયા દરમિયાન એમિનો એસિડનું યુરિયામાં રૂપાંતરણ થાય છે। આવું એમિનો એસિડનું યુરિયામાં રૂપાંતરણ કયા અણુમાં થાય છે તો યકૃતમાં એમિનો એસિડમાંથી યુરિયા બને છે। તો યકૃતમાં યકૃતમાં એમોનિયામાંથી યુરિયાનું નિર્માણ થાય છે। યકૃતમાં એમોનિયાના 2 અણુ પ્લસ CO2નો 1 અણુ ભેગો મળી અને યુરિયાનું નિર્માણ કરે છે, જે રુધિરમાં મુક્ત થાય છે અને ત્યાર પછી મૂત્રપિંડ દ્વારા એ યુરિયાનો નિકાલ કરવામાં આવે છે। બધા જ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં યુરિયા ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે નિકાલ પામે છે, એટલે એમ કહી શકાય કે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ એ યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે। હવે આ જે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે એ બધો યુરિયા શરીરની બહાર નિકાલ કરી દેતા નથી। એનું કારણ એ છે કે આ પ્રાણીઓમાં મૂત્રપિંડના કોષાંતરીય દ્રવ્યમાં
જરૂરી આસ્કૃતિની સાંદ્રતાને જાળવવા માટે યુરિયાની કેટલીક માત્રા કોષાંતરીય દ્રવ્યમાં જળવાઈ રહે છે. બધો યુરિયા નીકળી જતો નથી. ત્યાર પછી યુરિયાનો ત્યાગ કરવાની પદ્ધતિને યુરિયોટેલિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કયા પ્રાણીઓમાં ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે યુરિયાનો ત્યાગ થાય છે અથવા કયા પ્રાણીઓ યુરિયા ત્યાગી છે? તો સસ્તન, કાસ્કી મત્સ્ય અને પુખ્ત ઉભયજીવી એ યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે. ત્યાર પછી ત્રીજી પદ્ધતિની વાત કરીએ તો ત્રીજી પદ્ધતિ છે યુરિક એસિડ ત્યાગી પદ્ધતિ, જેને યુરિકોટેલિક એટલે કે જે પ્રાણીઓ યુરિક એસિડનો ત્યાગ કરે છે એને યુરિકોટેલિક પ્રાણી અથવા તો યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓછો યુરિક એસિડ, ઓછો ઝેરી છે અને આ પ્રાણીઓ પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે એટલે કે જ્યારે યુરિક એસિડનું ઉત્સર્જન થતું હોય છે, નિકાલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે યુરિક એસિડનું ઉત્સર્જન ગોળી કે લુપ્તી સ્વરૂપે કરે છે. બરાબર. બીજું યાદ રાખવાનું, યકૃતમાં યુરિયામાંથી યુરિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે. કઈ રીતે બને છે? તો યકૃતમાં એમોનિયાના 3 અણુ પ્લસ CO2 ના 2 અણુ ભેગા મળી યુરિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે. આવી પદ્ધતિ જે પ્રાણીઓ યુરિક એસિડનો ત્યાગ કરે છે એ પદ્ધતિને યુરિકોટેલિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓના નામ અથવા યુરિકોટેલિક પ્રાણીઓના નામ છે અથવા સમૂહ છે સરીસૃપ સમુદાયના પ્રાણીઓ, વિહંગ સમુદાયના પ્રાણીઓ, કીટક સમુદાયના પ્રાણીઓ અને જમીન પરની ગોકળ ગાય. આ બધા જ યુરિકોટેલિક પ્રાણીઓ છે. તો મોસ્ટ ટાઈમ પ્રાણીના નામ ઉપરથી, પ્રકાર અને પ્રકારના નામ ઉપરથી પ્રકાર પરથી પ્રાણીનું નામ નીટમાં MCQમાં પૂછી શકાય. તો આ ક્વેશ્ચન તમને 3 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય. ઉત્સર્ગ પદાર્થના આધારે પ્રાણીઓના પ્રકાર કે ઉત્સર્જનની પદ્ધતિઓ સમજાવો અને એમાંથી નીટમાં MCQ પણ પૂછી શકાય.